नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु विच भारत ऊर्जा हफ्ता 2023 का उद्घाटन किया। कहा कि ऊर्जा परिवर्तन के खेतर विच भारत तेजी नाल अगे वध रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 नवे जजां ने अहुदे की सौं चुकी। भारतीय जनता पार्टी जलंधर शहरी दे नवनियुक्त सारे अहुदेदारां दी जिला कार्यकारिणी दी मीटिंग विच वख-वख मुद्दिआं ते चर्चा। दो तो 2500 साल पुराने सिक्किया दी विरासत संभाल रहे ने बठिंडा दे हरिजन प्रजापति। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बंगलुरु विच भारत ऊर्जा हफ्ता 2023 का उद्घाटन किया। इस 3 दिन के प्रोग्राम का मंतव एक ऊर्जा परिवर्तन पावर हाउस वजों भारत की वधदी समर्था का प्रदर्शन करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को भारत के ऊर्जा खेतर विच पूंजीकारी के मौकों को लभण का सद्दा दिता। दुनिया विच भारत ऊर्जा परिवर्तन के खेतर विच तेजी नाल अगे वध रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार 2030 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण विच कुदरती गैस की वरतों वधाउण लई एक मिशन तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का गैस पाइपलाइन नैटवर्क अगले 4-5 वरियां विच मौजूदा 22,000 किलोमीटर तो वध के 35,000 किलोमीटर हो जाएगा। एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत की स्ट्रेटेजी के 4 मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा, सप्लाईज को डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, बायोफ्यूल्स, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और सोलार जैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का विस्तार। और चौथा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन के जरिए डीकार्बनाइजेशन। इन चारों ही दिशाओं में भारत तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के खेतर विच अज भारत लीड लै रहा है। अडानी ग्रुप के मुद्दे ते विरोधी धिर दे विरोध मगरों संसद के दोहां सदनां की कार्रवाई अज दिन भर लई मुलतवी कर दी गई। सवेरे जदों लोक सभा की कार्रवाई शुरू हुई तां विरोधी धिर ने मामले की जांच लई जेपीसी गठित करने की मंग की। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन बहस ते चर्चा लई तैयार है अते कार्रवाई नूं पहलां तो मिथे तरीके नाल रोकना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन विच नारेबाजी करना देश के लोगों के हितां दे भी खिलाफ है। हंगामा जारी रहन कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की गई अते मगरों फिर मैंबरां वल्लों रौला रप्पा पाए जाण ते सदन की कार्रवाई कल तक लई मुलतवी कर दी गई। इधर राज सभा विच भी अज सवेरे सदन की कार्रवाई शुरू होने ते अजिहा ही नज़ारा देखण नूं मिलिया। सभापति जगदीप धनखड़ ने अडानी ग्रुप के मुद्दे ते विरोधी पार्टियां दे कम रोको नोटिस नूं नामंजूर कर दिता। सदन की कार्रवाई पहला 2 बजे तक अते फिर कल सवेर तक लई मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट विच नियुक्त किए गए 5 नवे जजां नूं अज सौं चुकाई गई। नवी दिल्ली विच होए एक समागम दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने नवे नियुक्त जजां नूं अहुदे दी सौं चुकाई। I, Sanjay Karol, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. सौं चुकण वाले जजां विच पंकज मित्तल, संजय करोल, PV संजय कुमार, एहसानुद्दीन अमानुल्ला अते जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल ने।
इस मौके सुप्रीम कोर्ट के जज ते होर सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। खुशी है कि जलंधर दी जिले दी वर्किंग कमेटी च जिहड़ा राजनीतिक प्रस्ताव केडी भंडारी जी ने पेश किया वो अपने आप च ये दर्शाता है कि बीजेपी जलंधर जिला सुशील जी के नेतृत्व के अंदर बहुत संवेदनशील है और जिहड़े मुद्दे भंडारी जी ने अज उठाए हैं, चाहे नशियां का मुद्दा उठाया, चाहे इत्थे केंद्र की ग्रांट का जोड़ा पैसा आया उसका जोड़ा दुरुपयोग होया उसकी इनकुआरी की ये गल की है, चाहे मौजूदा MLA द्वारा जिस प्रकार इत्थे शैल्टर दिता जा रहा है समाज को तोड़न वाले लोगों को उसकी जिक्र है। मैनू लगा कि बीजेपी अपनी भूमिका जलंधर के अंदर बड़े अच्छे तरीके नाल निभा रही है। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ MSME ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਏਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏਕ ਉਤਪਾਦ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਲਾਭ ਮਿਲੂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 10 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰੀਜਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਰੀਜਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਨੋਟ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀਜਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਲਭ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਨੂਨ ਰਿਹਾ। मेरे पास इस समय 2200 साल से लेकर के अब तक के कॉइन मौजूद हैं, जिनमें गोल्ड कॉइन भी है, सिल्वर कॉइन है, कॉपर कॉइन है और जो अपनी इंडियन करेंसी अभी मौजूदा चल रही है वो भी मेरे पास है। इस वक्त जो सबसे आपको वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉइन दिखा रहे हैं, जो विजयनगर रियासत थी साउथ इंडिया में, करीब 800-900 साल पुराना ये कॉइन है। इसके दोनों तरफ जो छपा है वो ब्लैक कलर से आगे छाप के इसमें दिखाया हुआ है। और इसके बाद आपको गोल्ड कॉइन औरंगजेब का दिखाते हैं, गोल्ड मोहर, जिनका राज 1658 से 1707 तक रहा है। और इसके बाद आपको एक और मोहर दिखाते हैं मोहम्मद शाह की 1719 से 1748 तक, जिनका ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰਹਾ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਕੇ ਹਰੀਜਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ 215 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। विदेशी करेंसी में भी मेरे पास 215 कंट्री के पेपर करेंसी है और इसके अलावा वहाँ के कॉइन भी मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। ਯਕੀਨਨ ਹਰੀਜਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸ਼ੇਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਲਟੋਹਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 19 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਹਫ਼ਤਾ 2023 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ। दो तो 2,500 साल पुराने सिक्कियां दी विरासत संभाल रहे ने बठिंडा दे हरिजन प्रजापति। ते इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।